ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जोड़े ऑफिशियल ने उन्होंने दस दिता है कि भी वो सारी नैटो नूं बाईपास करके रशिया दीयां टर्म्स के उत्ते 18% टैरीटरी भी वो रखेगा, गारंटी भी करेगा कि नैटो दे विच नैटो की मैंबरशिप लई कदे यूक्रेन अपलाई ना करे, कोई नैटो के ट्रूप्स भी या पीस कीपर भी उत्थे नहीं होणगे। यूरोप जिहड़ा कि लंबे वक्त तो अमरीकन सिक्योरिटी गारंटी के थले सेफ सिक्योर महसूस करता सी, वो शैल शॉक्ड है क्योंकि सब तो वड्डा झटका नैटो नूं जिहड़ा है वो मिलिया है। जिहड़ी अमरीका की अपनी पोजीशन सी टू स्टेट फार्मूला फलस्तीनिया का वो टोटली ख़त्म, और वही जिहड़ा फलस्तीनिया नूं बिल्कुल इजराइली भेड़ियां के सामने सुट्टना, यही लाइन जिहड़ी है टेक ओवर गाजा वाली लाइन भी उससे चो ही पैदा हुई है। रशिया बहुत ज़्यादा झकाच है, तो जे रशिया चीन के इन्फ्लुएंस चो निकल आता है तो जिहड़ा ब्रिक्स के चैलेंज के थले डॉलर नूं चैलेंज करके बराबर की करंसी फ्लोट करने वाला है, रशिया वापस यूरोप के इन्फ्लुएंस आ जाए तो ये थले चाइना कमज़ोर हुंदा है। रशिया की मंग है कि भी सैंक्शनस खत्म करो, और ऑलरेडी ट्रंप की पोजीशन इस दे उत्ते वो कह चुका है भी मैं सैंक्शनस के हक च नहीं हाँ, किसी के उत्ते भी व्यापार खुला होना चाहिए। जे इवें हो जाता है फिर इंडिया नूं भी उसका फायदा होएगा, क्योंकि जे रशिया के उत्ते सैंक्शनस नहीं ने उहदा ऑयल भी बाय कर सकता है। दर्शकों, ब्रेक तो बाद फिर दोबारा तुहाडा स्वागत है। सो गलबात करन जा रहे हैं कि ट्रंप वालों अमरीकी नीति जहाज़ नूं जिवें घरेलू ਅਤੇ अंतरराष्ट्रीय नीतियां विच उड़ाया जा रहा है, उस नाल दुनिया भर विच जोरदार झटके जिहड़े ने वो लग रहे ने। और इउं जापदा है कि ट्रंप सैकेंड वर्ल्ड वॉर तो बाद दे वर्ल्ड ऑर्डर नूं तहस नहस करन ते तुलिया होया है, और नवां वर्ल्ड ऑर्डर सचमुच ऑर्डर होवेगा जां जंगल दा राज, ये वक्त ही दसेगा। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बड़े रहना देखण सुनन लई एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। राज साहब की कहना चाहोगे? देखो, अंग्रेज़ी दियां दो टर्म्स ने, जदों असीं किसी चीज़ नूं टोटल तहस नहस करना कहंदे हैं तो अंग्रेज़ी च कहंदे ने टू डिस्ट्रॉय लॉक स्टॉक एंड बैरल। अच्छा, एक हुंदा है जदों तुसीं किसी चीज़ दे विच सुधार करदे हो, उहनूं असीं प्रूनिंग कहंदे हैं। हुण जिवें जदों दरख्त ग्रो हुंदे ने उन्हां दीयां बहुत सारियां टाहणियां साइड दे उत्ते दूजे तीजियां वाधू निकलदियां ने, तो कुछ देर बाद उन्होंने प्रोनिंग जिन्होंने असीं छांगड़ा कहंदे हैं, उन्होंने छांगण की लोड़ हुंदी है ताकि जिहड़ी उहदी खुराक है जिहड़ी रूट्स राहीं आंदी है वो वाधू ना खाण, और वो ट्री भी ग्रो हुंदा और उहदा फ्रूट भी जिहड़ा है वो डेंस फ्रूट हुंदा, उहनूं प्रूनिंग हुंदा। सो किसी भी सिस्टम च जदों तुसीं आके प्रूनिंग करदे हो कोई भी चीज़, वो समझ आ जाती है कि तुहानूं लगदा है कि भी इहदियां लगारां वधियां होईयां, इधर लगरां वधियां होईयां ने, इधर उधर तुसीं उहनां नूं सैट कर रहे हो ताकि ट्री जिहड़ा उहनूं प्रॉपर फीड मिले और प्रॉपर फ्रूट होए। एक हुंदा भी तुसीं वो कहंदे हो कि भी ये नहीं ये जिहड़े सारे सफेदा लाया होया असीं पुट देना इहदे ते, जां असीं ये कमाद जिहड़ा है ये पुट के इत्थे कुछ होर लाना, इत्थे असीं इट्टां दा भट्ठा बना देना, ते हालां जिहड़े जिथे एक वारी भट्ठा बन जाए इट्टां दा उत्थे फिर मुड़ के कोई फसल नहीं हुंदी एक साल। सो ऐं लगदा है भी जिवें हुण जदों असीं वर्ल्ड ऑर्डर की गल करदे हैं, ये कोई किसी ने बह के किसी कमरे च नहीं बनाया हुंदा, हालात तुहानूं उस पासे लै जांदे ने। पहली संसार जंग 1914 तो 1918 के विचकार हुई, और जिस यूरोप नूं अज अमरीका बिल्कुल टिच समझ रहा है, जिवें वाइस प्रेजिडेंट मिस्टर वैंस ने जाके उन्होंने ये कहा जी ना खतरा रूस तो है ना चीन तो है, तुहानूं अंदरूनी खतरा है, तुसीं फ्रीडम ऑफ स्पीच कर रहे हो, तुसीं दूसरा कर रहे हो। हुण वो यूरोप जे अमरीकन वैल्यूज़ की भी गल करिए तो जदों असीं सिविलाइजेशन गल करते हैं सभ्यतावां के हवाले दे नाल, जे असीं जदों ईरान का जिक्र करते हैं तो ज़ाहिर है उन्हां दे पिछे 5000 साल की पर्शियन सिविलाइजेशन खड़ी है। जे असीं मिडल ईस्ट की गल करते हैं, इन्हां दे पिछे बैबीलोनिक पीरीयड तो लैके बगदाद और दूसरियां सिविलाइजेशन अरब वर्ल्ड और दूसरा जिन्हां ने रूल किया वो खड़े ने। जे असीं ईवन इस्लामिक हवाले नाल सल्तनत उस्मानिया की गल करते हैं, ऑटोमैन अंपायर की गल करते हैं, जे अज भी इहदे बावजूद कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो बाद
ਆਟੋਮੈਨ ਅੰਪਾਇਰ ਦਾ ਤਾਂ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ, ਖਿਲਾਫਤ ਖਤਮ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਟਰਕੀ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਟਰਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੂੰ ਉਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰੂਸ ਦਾ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਲ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰਦਰ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਨੈਟੋ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਰਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਟਰਕੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਕੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਅਹਿਮ ਪਾਵਰਫੁਲ ਰੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚੀਨੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ 25-30 ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਮੂਹ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਖੁਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਬੈਲਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਯੂਰਪ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦਾ ਬੈਸਟਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਪ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਜਿਹੜੀ 15ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਰਿਫਾਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਸੋ ਜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹਾਲਾਂ ਕੋਈ ਜੀਸਸ ਯੂਰਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਓਵਰ ਏ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਥਲਹੈਮ 'ਚ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀਸਸ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਰਲਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤਾਂ 250-300 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਵੈਸੇ ਜਿਵੇਂ 1492 ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਲੰਬਸ ਨਾਲ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਔਰ ਵਰਲਡ ਵਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 'ਚ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਐਜ਼ ਏ ਰੋਲ ਆਪਣਾ ਨਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਔਰ 2-2.5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਟਰਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਰਲ ਹਾਰਬਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਲਾਈਕ, ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਡਰੈਗ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 'ਚ। ਪਰਲ ਹਾਰਬਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਫਰਮ ਦਾ ਓਲਡ ਟੂ ਦਾ ਨਿਊ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੂਜੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੇ ਨੈਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮਕਸਦ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕਰਟੇਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨੂੰ। ਯੂਰਪ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਈਸਟਰਨ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੈਕੋਸਲੋਵਾਕੀਆ ਹੋਏ, ਪੋਲੈਂਡ ਹੋਏ, ਸਲੋਵੇਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੰਗਰੀ ਹੋਏ, ਪੋਲੈਂਡ ਹੋਏ, ਜਰਮਨੀ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਈਸਟ ਜਰਮਨੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਨੈਟੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਫਰੰਟ ਸਟੇਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ 1979 'ਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੜੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਅਫਗਾਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਰਲਡ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਨੈਟੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨਾ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਨੈਟੋ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਲ ਆਫ ਏ ਸਡਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹਿਊਮਿਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਇਲ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਔਰ ਟਰੰਪ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨੈਟੋ ਨੂੰ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਬਰੇਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੀ ਔਰ ਦੂਜਾ ਵੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਫਰਾਂਸ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਸ ਦੈਨ 2% ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਨੈਟੋ 'ਚ ਵਧਾਓ, ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਆਲ ਆਫ ਏ ਸਡਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲਬਾਤ, ਪਰ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਜੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਯੂਕਰੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੋਇਆ ਜੰਗ। ਫਿਰ ਈਵਨ ਜੇ ਹੁਣ ਰਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟਰੰਪ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਰਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ਸ ਟਰੰਪ ਫॉर ਸੇਇੰਗ ਨੈਟੋ ਵਾਜ਼ ਏ ਮੇਜਰ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਵਾਰ ਇਨ ਯੂਕਰੇਨ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਨੈਟੋ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਕੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਬਿਲਕੁਲ ਇਨੋਸੈਂਟ ਗਾਏ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਯੂਕਰੇਨ ਔਰ ਨੈਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਜਾਂ ਨੈਟੋ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਿਡਿੰਗ, ਭਾਵੇਂ ਉਦੋਂ ਬਾਈਡਨ ਸੀ ਅੱਜ ਟਰੰਪ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਟਰੰਪ ਤਾਂ ਹਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਸ਼ੀਅਨ ਮੇਡ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਪੇਸ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਮੇਡ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਪੇਸ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਟੇਕ 1938 ਚ ਚੈਂਬਰਲੇਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲਏ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਮਿਊਨਿਖ ਗਿਆ, ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਊਨਿਖ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚੈਕੋਸਲੋਵਾਕੀਆ ਦਾ ਦੱਬਿਆ ਸੀ ਜਰਮਨ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 18% ਟੈਰੀਟਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਲਜਰ ਮਰਵਾਏ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੇ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹੀ ਲਾਈਨ ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਔਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਰਮਨ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਨਾਰਵੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਚੈਂਬਰਲੇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਟਰੇਅਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਿਊਨਿਕ ਬਿਟਰੇਅਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਇਟ ਕਰਨੀ ਪਈ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚਰਚਲ ਆਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਂਬਰਲੇਨ ਬੈਂਡ ਡਾਊਨ ਨਾ ਕਰਦਾ ਯੂਨੀਲੈਟਰਲੀ ਬਿਨਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਵੋਇਡ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਡਰ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਮੇਡ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਪੇਸ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਫੌਰਨ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਇਜ਼ ਏ ਡਿਕਟੇਟਰ ਵਿਦਾਊਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਊ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਵਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਕੋਈ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟਰੰਪ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ, ਜੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਹੀ ਗਿਆ ਉਹ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਨੈਟੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕੀਪ ਦਾ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਟਾਈਡ, ਬੰਨ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਝਟਕੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਨਅਕੰਪਨੀਡ ਚਿਲਡਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕੀਲ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਸਾਈਨ ਆਰਡਰਸ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਹਾਊ ਟੂ ਐਕਸਪੈਂਡ IVF। ਜਿਹੜਾ IVF ਹੈ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੈਡੀਕਲ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟਰੰਪ ਉਸ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋ ਲਾਈਫ ਹੈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਹਾਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪੇਨ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ IVF ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਵਿਟਰੀਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਡ ਐਗ ਨੂੰ ਔਰ ਸਪਰਮ ਨੂੰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋ ਲਾਈਫ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਸਾਈਨਸ ਆਰਡਰ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਹਾਊ ਟੂ ਐਕਸਪੈਂਡ IVF, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੀ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। 1.2 ਚਾਈਲਡ ਇਹ ਵਾਈਟ ਵੂਮਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਰੇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪ ਵੀ 12 ਨਿਆਣੇ ਜੰਮੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ IVF ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਟ ਮੈਰਿਜਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ IVF ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੂੰ ਅਨਇਲੈਕਟਿਡ ਡਿਕਟੇਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਟਰੰਪ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਸਟਾਪ ਬਾਰਬੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ, ਇਟਸ ਸੈਂਸਲੈਸ ਵਾਰ, ਕਿ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਜਾਂ ਨੈਟੋ ਵਾਲੇ ਬਾਰਬੇਰੀਅਨ ਹੋਣ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਐਂਬੈਸਡਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਵੀ ਐਂਬੈਸਡਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਯੂਕੇ 'ਚ, ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਟਰਬਨਡ ਸਿੱਖ, ਔਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ 'ਚ ਵੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅੱਜ ਕਰਨ ਥਾਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਲੋਬਲ ਸੀਨੇਰੀਓ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਫੀ, ਔਰ ਇਹ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪਸ ਫਸਟ ਮੰਥ ਪ੍ਰੀਟੈਂਡਸ ongoing disruptions keeping seat belts on। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਟਰਮੋਇਲ ਵਾਲਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਰੂਲ ਆਫ ਜੰਗਲ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਓਵਰਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੌਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਇਆ। ਐਂਟਾਇਰ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਔਰ ਕਲਚਰਲ ਬੋਰਡ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡੀ ਸੈਂਟਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਹ ਕਲਚਰਲ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਜਿਵੇਂ DEI ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਾਂ ਰੀਸ਼ੇਪਿੰਗ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਟ੍ਰੇਡ ਪਾਲਿਸੀਜ਼, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟਰਬੂਲੈਂਸ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਏਗੀ ਨੋ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਨੋਰਮ ਸੀ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਅਲਾਇੰਸ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਰਪ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਨਸਟਿੰਕਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਥੀਏਟਰੀਕਲ ਜੈਸਚਰ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਔਰ ਦੂਜੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਲ ਤਾਂ ਹਿਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣਗੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੇਫ ਸਿਕਿਉਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੈਲ ਸ਼ੌਕਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਨੈਟੋ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਿਆ। ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨੈਟੋ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਡੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਡੀਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੈਂਡਰ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 18% ਟੈਰੀਟਰੀ ਵੀ ਉਹ ਰੱਖੇਗਾ, ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨੈਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟੋ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਕਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਨੈਟੋ ਦੇ ਟਰੂਪਸ ਵੀ ਜਾਂ ਪੀਸਕੀਪਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਿਓ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਹੈਲਪਲੈਸ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਫਰਾਂਸ ਹੋਏ, ਜਰਮਨਸ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਸ 'ਚੋਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਟੋ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ੀਲਡ ਸੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸੈਟਿੰਗ ਡਕਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਾ ਦੀ ਟੇਕ ਓਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਅਨੈਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ 2 ਸਟੇਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਖਤਮ। ਔਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਭੇੜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੱਟਣਾ, ਇਹੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੇਕ ਓਵਰ ਗਾਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਉਸੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚੋਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਹਮਾਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਥੱਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,
ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦਾ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਯਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੀਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਕਸੀਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਜਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਨਿਬੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਟਰੰਪ ਈਰਾ 'ਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਵਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਈਰਾਨ ਹੈ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਤਾਂ ਕਾਹਲਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੌਜ਼ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਈਰਾਨ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏਗਾ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਐਨਾਹੀਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੁਤਿਨ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਕਹਿ ਵੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਟਰੰਪ ਕਿ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਰਸ਼ੀਆ ਵੱਲ ਇੰਨਾ ਝੁਕਾਅ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਰਾਏ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਰਸ਼ੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਾਅ 'ਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਰਸ਼ੀਆ ਚੀਨ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਫਲੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਪਸ ਯੂਰਪ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਚਾਈਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੀਵਰੇਜ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਭਾਰਤ US ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲਟਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਸ ਔਰ ਆਇਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਹੈ ਜੋ ਰਸ਼ੀਆ, ਔਰ ਜੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਇਲ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਮਨਵਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਟੈਰੀਟਰੀ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਨੈਟੋ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਪਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਆਇਲ ਵੀ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਵੀ F-35 ਖਰੀਦਣੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਈਵਨ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਕਅਪ ਲਾਈਨ ਹੈ ਟਰੰਪ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਟੂ ਕੀਪਿੰਗ ਸੀਟ ਬੈਲਟਸ ਔਨ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਨੈਟੋ ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਮਸਟ ਰਾਈਡ ਆਊਟ ਦਾ ਸ਼ੌਕਸ accepting a newly uncertain international order where every country increasingly looks out for itself। ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਸਾ ਸ਼ੇਕਅਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਦੇਖਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਆਰਡਰ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਲਾਅ ਆਫ ਦਾ ਜੰਗਲ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਗਲੋਬਲ ਰੂਲਸ ਬੇਸਡ ਕੋਈ ਅਪਰੋਚ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੈਟਅਪ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਬ੍ਰੇਕ, ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।